أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Barçamızın da yoktan var iken Allah Subhanahu ve Teala'ga har barcha maqtovlarimiz, hamd sanalarimiz borib erişe kursin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge yüreklerimizden çıkan salavat-ı şerifelerimiz, selamlarımız erişsin. Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesine, sahabe-i kiramlarımızga, dağalarımızına şolay selamlarımızı eriştirek kursin. Allah'ın şefaatlerini Allah Teala bizge nasip eylesin. Allah Teala mümin Müslüman kardeşlerge koyağına bulsalar da güç kuvvet yerden versin, tevfik, hidayet, rahmetin nasip etsin. Günahlarını gafo eylesin, iki dünya bəxti derecesinin hem baylığı nasip edekursun. Muhterem kardeşler, Allah Teala şu cuma günlerimizni hayırlı mübarek günlerden kılıp, mindi izgi tilekler, murat maksatlar bilen bugün jıyılsaq şularga erişirge, dağalarımız kabul bulurga, günahlarımız keçirilirge, gıberetlerimiz kabul bulurga Allah Teala nasip eylese eydi. Bugün inşallah sileşip gitese sözümüz bulur. Biz indi bine gadette Rabi'ül Evvel ayında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turundanın şahsi turunda, salavatlar turunda, anın hamiri turunda gadette vagazir alıp bara idik. Bugün inşallah şu matur gadetlerimizden devam etip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kurkam halkı turunda, anın biz yüzünde dışı turunda şulay bit halklarının kaybır çalımları, hem çağılışları turunda inşallah bugün sileşip giderbiz. Muhterem kardeşler, bilgenligizce Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizning için hamdaki Allah Teala için en yaratgan en hayırlı zat. Şundan da biz bilemiz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge aytdı sahabeler arkalı şulay bit biz anı atiyeni bizge qaraganda da ko'proq yaratırga tiyishmiz. Ol bizge şunun kadar yakınrak bulurga tiyish atiyeni bizge qaraganda da. Elbette Sovet çağında terbiyelenген kişiler alar indi göz aldına kitire almıyorlar. Etiyeniden de yakınırak kim barsın şulay bil. Lenin babayı bulgandır indi mi o vakitte. Ama alardan yakınırak kim barsın. Neçik indi elle kaçan yaşagan elle indi şulay bir tertiplerge iretken kişi bizning için bütünüzünden de yakınırak, hayırlırak, kadirlirek bulurga tiyişti. Elbette kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen nimetinin bugünkü günde kadrini eli bilip bitire almay. Ol hem İslam dini yer şarındaki kanunlarını hem yaşav revişin kişinin fikrin ne derecede özgertkenin kişi anlamay. Çünkü mesela biz bilgen bugünkü günde Avrupa'dan Amerika'ya koçken demokrasi degen düşünce ol kile İslam dininden. Kimdir ayta ol kile Rim imperiyasından da yok anda Rim imperiyasından kelmeyi. Rim imperiyasında gражданларга караганда кыллар көбрәк яшәгән. Кыллар булар Рим империясында шулай бит. Әгәр дә сез инде тарихны белсәгез, һәм педагог дигән сүзнең мәгънәсе нәрсә? Кем ул педагог? Укытучы. Шулай бит инде бүгенге көндә. Ләкин Бараңы телдән күчерсәк без аны баланы укырга алып баручы кыл дип тәрҗемә ителә педагог. Педагог дигән сүзнең тәрҗемәсе. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә менә бундый фикер кешене Алла дип уйлау яки шушы кешегә табыну, аның өчен үлү, аның җире өчен башыңны салу, шулай бит. Балаларың тугачтын да ниндидер феодалга, ниндидер кешегә, лордка, боярга, дворянга, кемгәдер хезмәт итү принциплары әле безнең күптән түгел генә бетә. Хәзер яңадан калкыта башлады инде ул. Моның нигезе мөхтәрәм кардәшләр, буларны бетерү, кешегә табынуны бетерү, ул ислам диненнән башлана. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям алып килә. Әйтик, мәсәлән, Фарсы империясында солдатлар кем için үләләр? Үзләренең падишаһы için үләләр. Аларны сугышка алып барганда бер-берсенә бәйләп куялар, чылбырлар белән. Бер кача алмасын өчен. Чөнки бөтенесе бер жолы кача алмыйлар. Бер кеше качасы килсә, аягы бәйләнгән була, аларның аяклары бәйләнгән була. Алар сугышка шулай баралар. Мөселманнар, мөхтәрәм кардәшләр, үз теләкләре белән баралар. Барган вакытта алар өчен падишах өчен үлү дигән нәрсә юк. Хәтта Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям да
миңа табыныгыз дими, мине олылагыз, мине зурлагыз дими. Аллаһы Тәгаләгә ымтылыгыз ди. Аллаһ Тәгаләне зурлагыз, олылагыз ди. Ягъни Аллаһы Тәгалә шул рәвешле ислам дине аркылы кешенең азат итә. Азат итә кешегә табынудан. Советлар Союзында авыл кешесенә паспорт бирә башлар 74-нче елны. 74-нче елны авыл кешесе иркенләп йөри ала башлый. Советлар Союзы буенча. 74-нче елны 1900, 1800 түгел, 1900. Шул вакытта кешегә иреклек килә. Аңанчы ул беркетелгән була җиргә. Җиргә бәйләнгән була. Бу рәсми цифрлар. Моны тарихтан сез карый аласыз. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, ислам дине безне җиргә бәйләми, кешегә бәйләми. Ислам дине безне бәйли Аллаһы Тәгаләгә һәм үзеңне Аллаһ Тәгалә аркылы ирекле шәхес итүгә. Бу бөтенләй икенче төрле фикерләү дәрәҗәсе. Бүген безнең өчен ул гадәти күренеш. Әмма 1400 ел элек моны кешеләр аңламаганнар. Ничек шулай була ала дип. Ничек бу мөмкин мондай бер дип. Шуңа күрә дә мөселманнар белән очрашкач, үзләренең патшаларына хыянат итеп, мөселманнар ягына күчә халыклар. Бүгенге көндә мәсәлән бер раввин сөйли, мөселманнарда җизья дигән нәрсә бар ди. Зимми дигән әйбер бар ди. Ягъни мөселман дәүләтендә мөселманнан тыш бар зимми дигән кешеләр. Бу әхли китап, христианнар, насаралар, аннан соң Фарсыда яшәгән кайбер теге утка табынучылар, зарастристлар аңа кергән булалар. Раввиннар әйтә, булар икенче сорт халык дип аңлаталар. Ягъни ислам дәүләтендә мөселманнар тип граждан булган, ә булар икенче сорт булган дип аңлатмакчы булалар раввиннар. Ялганлыйлар, мөхтәрәм кардәшләр. Мөселман дәүләтендә дәүләт шәригать каршында бөтен кеше тигез була. Ә мөселман булмаган кешеләрнең хаклары күбрәк була. Нишләп? Нинди хаклары? Алар армиядә хезмәт итмиләр. Сугышка бармыйлар. Мөселманнар гына сугыша, илне яклап. Мобилизация юк алар өчен. Алар түлиләр чыннан да җизья, налог. Ләкин бу налог шуның кадәр әз була, һәм ул налогны түләми картлар, хатын-кызлар, балалар һәм акчасы булмаган кешеләр түләми аны. Шуның кадәр кичкенә була ул. Елна бер генә түлисең, ләкин син армиядә хезмәт итмисең. Син шәригатьнең кайбер кануннарына буйсынмыйсың. Мәсәлән, хәмер эчәсең икән, сине тотып кыйнамыйлар, таяк белән сукмыйлар. Зина кыласың икән, син таш белән бәреп үтермиләр. Син шәригатьнең мондый каты кануннарына буйсынмыйсың. Чөнки син мөселман түгел, синең өчен ул гынах түгел. Аларның хаклары күбрәк була, хәтта мөхтәрәм кардәшләр. Моны алар әйтмиләр, яшерәләр. Шуңа күрә ислам дине шундый мөнәсәбәт бирә. Менә хәзер бүген чин светский дәүләт нинди булса, чин бездәге кебек түгел, Америкага түгел, Франциядагы кебек түгел, ә чин светский дәүләт менә нинди булырга тиеш, ислам дине шундый дәүләт була. Бөтен кеше ирекле, бөтен кеше үз динен тота, ирекле сүзе бар, барып зарлана ала, үз хакын яклый ала. Менә шундый була, мөхтәрәм кардәшләр, бу фикер, менә бу 1400 ел элек барлыкка килгән әйбер. Франция моңа килә әле 19-нчы гасырда гына. Килеп җитә. Патшаларны үтерә, башларын чаба, революциялар ясый, алар моңа 19-нчы гасырга гына килеп җитәләр әле. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, буларны без бер вакытта да онытмаска тиешбез. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә бүләк иткән. Ләкин нәрсә хисабына ул моны эшли. Ничек кешеләр аңа ышаналар, шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям кан юлы белән килми властька. Мәсәлән, Советлар Союзындагы кебек революция аркылы, шартлатулар аркылы, монархларны үтерү аркылы килми Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Ул кешеләргә аңлата аларның хакларын, аларга юлны ача. Менә сез шулай булып яши аласыз ди. Һәм элекеге булган шушы фикерләрегездән баш тарта аласыз ди. Кешеләр ышанып аның артыннан иярәләр. Сез әйтерсез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бит сугышлар алып барган ди. Бу сугышлар булган кешеләрне, мөшрикләрне юкка чыгару өчен түгел. Аларны кыллыкка төшерү өчен түгел. Ә мөселманнар да шушы җир йөзендә яшәргә хаклары бар дип аңлату өчен алып барган сугышлар була.
Чөнки алар киләләр, яши башлыйлар, ләкин әйтәләр, сезнең яшәргә хакыгыз юк диләр. Мөшрикләр әйтә. Бар китегез моннан ди, яр яшәмәгез моннан ди. Без әйтәбез, ничек хакыбыз юк безнең яшәргә шушы җир йөзендә Аллаһ Тәгалә җир йөзен кешеләргә бүләк иткән. Бездә кеше. Һәм мөселманнар үзләрен шуңа күрә яклау сугышлары ул. Әгәр дә ул аятларны карасаң, шулай хәзер яраталар шушы аятларны гаипләп әйтергә. Вот мөселманнар сугышканнар, үтерергә кушканнар мөшрикләрне дип. Ул сугыш вакытында әйтелгән сүзләр сиңа каршы килә икән мөшрикләр, нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә, алар белән көрәшегез, карап тормагыз, сугышыгыз ди. Без бит менә 45-нче елны сугыш беткәч, 2нче бөтен дөнья сугышы, кичкенә чакта гел уйныйдыр. Наши и немцы дип шулай. Гел немецларга каршы сугышадыр. Сугыш беткәнгә ничә ел инде? Һаман немецларга каршы сугышабыз. Таяк тотып, анда инде немец булу күңеле түгел шулай бит инде. Бөтен кешенең инде совет солдаты буласы килә инде бала чакта. Тра-та-та дип немецларны үтерәде ди. Бер начар кеше булса немец, фашист. Анда инде җиңгәнгә күптән, фашистлар беткәнгә күптән шулай бит. Анда хәзер демократик дәүләт, анда ГДР, анда ФРГ һәм башкасы һәммәм безгә каршы сугышадыр. Аны бит беркем дә экстремизм дип атамыйдыр. Шулай бит, чөнки без беләдек, ул вакытта сугышкан вакытта 41-нче елдан 45-нче елга кадәр алар без дошман иде, без шуңа күрә әйтәдек, немецлар белән сугышабыз, үтерәбез, фашистлар тегеләй булай. Менә ул да шулай, шушы сугыш вакытлары барган вакытта әйтелгән аятлар һәм хәзер әгәр дә мөселманнарга каршы кемдер һөҗүм итә икән, шул ук аятлар кулланыла. Әмма ул тик торганда барып үтерер өчен түгел. Бүгенге көндә кайбер мөселманнар да куркалар. Мәсәлән, кафир дип әйтсәң, берәр кешегә аны барып үтерергә кирәк дип уйлыйлар. Башлары эшләми, аңламыйлар шулай бит. Шәригый термин ул кафир дигән сүз, ул куркыту сүзе түгел ул. Шәригый термин, мин мөселман, бу кафир, бу насара, бу яһуд. Ул барып үтерергә дигән сүз түгел, билгеләмә. Коръән Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я юхал кафирун", кафирләр ди. Шулай бит мөрәҗәгать итә, сез шундый ди. Безнең өчен ди. Без сезнең өчен бәлки башка кешеләр ди. Аларны барып теге үтерергә дигән сүз түгел, әмма алар белән мөгамәлә кырганда аларга бирелә торган билгеләмә. Шуннан гына гыйбарәт. Бу мөхтәрәм кардәшләр, шуңа күрә динне дөрес итеп аңлар өчен кирәк әйберләр шушылар. Куркалар, мәсәлән, бер кеше әйтәбез, бер поп куркыта, сез ди бер хатын кызны куркыта YouTube'та инде. Мин ди хатын кыз әйтә, рус хатын кызы, минем ислам кабул итәсем килә ди. Поп әйтә, син исламга кирсәң ди, чыгып китә алмыйсың ди, синең башыңны чабалар ди. Исламнан чыга алмыйсың син ди. Анда ди хатын кыз кеше түгел анда ди. Һәм башкасы. Ул каян килгән фикерләр, ул каян килгән уйдырмалар шулай бит. Гомердә ислам динендә андый нәрсәнең булганы юк. Ислам динендә, ислам дәүләтендә кеше диннән чыгып китсә, аның башын чабалар. Ләкин кайсы чиракта? Әгәр дә ул кешеләрнең саташтырып йөрсә, ислам дине әйбәт түгел, ислам диненнән чыгып фитнә чыгаручы булса, безнең хәзерге тел белән әйтсәк, экстремист. Андый кеше белән сразу башын чапмыйлар, башта сөйләшәләр. Нишләп син алай әйттең, ислам диненнән нәрсәгә чыктың, нәрсә сәбәп булды? Шулай бит әйдә, бәлки бер нәрсә кирәктер. Аңламый икән, әзрәк кенә таяк белән сугалар да төрмәгә утырталар. Бераздан тагын киләләр. Башын эшләмәйме әле синең дип, шулай бит. Аннан соң инде барыбер үзенең эшләрен дәвам итсә, шул вакытта гына инде аңа җәза каралган. Уйлыйлар, менә хәзер исламнан чыгып китсә, шулай барырга да башын чабырга кирәк. Нинди башын чабырга? Син тавыкта суя алмыйсың, нинди башын чабырга син? Нинди хан күрсәң аңны җыгылтасың монда, шулай бит. Әнә мөселманнар сарык чалалар, пычак тота алмыйлар кулларына, сарык чала алмыйлар. Сарыкның тиресенә кагыла алмыйлар, кулларын буядан куркалар, букка басудан куркалар. Нинди баш чабу турында сөйләп утырасың син монда та? Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде дөрес итеп аңларга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә менә шушы иреклек төшенчәләрне аңлатырга дип килде. Аңлатырга дип килде, аңлату белән, гыйлемне арттыру белән, куркыту белән түгел. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның иң зур коралы нәрсә? Аның хылкы, матур хылкы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аллаһумма ахсанта халqi fa ahsin khuluqi." И Раббым ди, син минем тышкы кыяфәтемне матур иттең, хәзер инде син минем халкымны матур иттең. Ягъни менә шушы матур хылык аркылы без, мөхтәрәм кардәшләр, мөселманнар, динебезгә чакырабыз кешеләрне. Ниндидер куркыту аркылы түгел,
Кычкыру аркылы түгел шулай бит. Матур хылык аркылы без инде чакырабыз, аңлату аркылы. Безгә кирәк аңлатырга кешегә. Кешенең аңлавы кирәк безгә. Әйдә кил бас намазга дип, аны куркытып намазга бастыру безгә кирәкми, безгә аңлатырга кирәк. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, мәчеткә килгән бер кешегә без инде матур итеп сөйләргә тырышабыз, аңлатырга тырышабыз. Ислам дине нәрсә ул һәм нәрсәгә кирәк ул гомумән. Аллаһ Тәгалә дә шушы күркәм хылкы белән аңлатырга тырышкан. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Аллаһумма инни аъузу бика мин мункаратил ахлак". Я Рабби, ахлакның иң ямсыз, яман якларыннан мин синнән саклауны сорыйм дигән. Ягъни хылыкның ямсыз якларыннан саклауны сорыйм. Чөнки ямсыз хылык кешене синнән этәрә. Син мөселман икән, исламнан этәрә кешене. Диннән этәрә. Бүгенге көндә бик күп бабайлар кешеләрне диннән биздерәләр. Мәчеттә утыручы бабайлар. Шанасызмы, юкмы? Күп кеше шулай дип яза. Комментарийларда, хәзрәтләргә сорау биргәндә, мәчеткә килеп керәм ди, анда бабай утыра ди. Кычкыра башлый миңа ди. Кыска итәк килеп кергән кыз була шулай бит. Кычкыра башлый, кыска итәк белән кермиләр мәчеткә. Белми бит әле ул аны. Белми, син сеңлем, килдеңме, мәчеткә килдеңме? Утыр, нинди хәзрең бар? Әйтә сөйләшик, аралашыйк шулай бит. Дуа кылдырасың киләме синең? Сорауларың бармы синең дигән әзрәк шулай бит инде. Керешкә нәрсә? Итәгең кыска ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям мәчет эченә кереп, сиеп торган кешегә дә сүз әйтмәгән. Тукта, эшләсен эшен дигән, ашыкмагыз дигән. Син эт шикелле ябышасың тизрәк. Ябышмай нәзәрә карап тор, матур бит инде ул. Нәрсә ябышасың син? Нәзәрә карап тор инде һич югында шулай. Самый кызыгы, матур кызларга ябышмыйлар. Җинтеге әбичеви булса, ямсыз хатыннар булса, итәген кыска дип ябышалар. Бер чибәр яшь кыз керсә, алар ябышмыйлар. Матур гына сөйләшәләр. Объективность юк бу очракта. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, матур хылык белән инде без каршы алабыз, каршы алырга тиешбез кешеләрне шулай. Кешеләр әлбәттә төрле була. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям янына төрле кешеләр килгән. Килгән хатын-кызлар да, ирләр дә, юләрләр дә, акыллылар да килгән. Әмма ул аларга шулай бит инде матур итеп, матур хылык белән аларны каршы алырга тырышкан. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям девизы Коръәндә әйтелгәнчә: "Худил гафу". Худил гафу, иң беренчесе гафу ит кешеләрне. Ягъни гафу итә бел, ачу саклама, үпкәләмә. Кеше берәр ничек тә сиңа сүз әйтте, мәсәлән, рәнҗетте, ничектер дәшә икән сиңа ошамаганда, әле гафу ит син аны. Гафу итәргә тырыш син аны. Кара син аңа михрибан шәфкать белән кара шулай бит. Ваъмур бил урф. Яхшылыкка инде, яхшылыкка чакыр. Начарлыкка түгел, яхшылыкка чакыр кешене. Былай итегез, тегеләй итегез дип кирәкми. Яхшылыкка чакыр. Чакыр инде син аны изгелеккә. Моны эшлә яхшылыгын дигән, моны эшлә яхшыны дигән. Һәр вакытта киңәш бирәләр. Теге синең малыңны урдаслар барып кыйна син аны дип. Ничек ул яхшылыкка чакыру түгел шулай. Син кешегә проблема ясыйсың. Син кешегә проблема ясыйсың. Аны бер хәзрәт тә шулай киңәш бирә, әгәр кеше сезгә бурычлы икән ди, барыгыз да малын алыгыз аның ди. Сезнең малыгыз ул ди. Ничек аласың инде син аны шулай бит. Сиңа кеше акча тиеш ди, мәсәлән, миллион ярым. Син кич белән киләсең дә аның машинасын алып китәсең. Син төрмәгә утырталар. Инде анда киңәш биреп буламы инде шулай бит кешеләргә. Хәзрәт әйтте менә шулай ярый дип әйтте ди. Шуңа күрә дә изгелеккә чакырыгыз, яхшылыкка чакырыгыз. Ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Вал ихсан. Ихсан ул кешегә шулай бит инде изгелек, яхшылык теләү. Безгә динебез әйтә, сиңа хыянат итсәләр дә хыянат итмә ди. Сиңа начарлык кылсалар да яхшылык кыл ди. Динебез безгә шулай дип аңлата. Безнең максатыбыз үч итү түгел. Андый максат юк безнең. Кемнеңдер зыян күргәне, начар яшәгәнне рәхәтләнер дигән максат юк безнең. Безнең максатыбыз шулай бит инде ул да булса, кешегә изгелекне аңлату, төшендерү. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә безгә әйтә, шушы изгелекләр белән кешегә чакырыгыз ди. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, инде Аллаһ Тәгалә безгә изгелек, яхшылык, иминлек белән шушылай динебезне таратырга, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үрнәгендә матур хылыклы булырга насыйплар әйләсә иде. Дорогие друзья, а'уду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Сегодня мы с вами говорим о нравственных качествах пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям.
У нас сейчас месяц Раби аль-Ауаль. Мы с вами говорили, что месяц Раби аль-Ауаль у нас в народе называется Маулид, месяц Маулида, то есть месяц рождения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И в связи с этим мы рассказываем о вещах, которые связаны непосредственно с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, о его личных качествах, о салаватах по отношению к нему, о том, как мы должны любить его и так далее. Еще раз подчеркиваю, дорогие друзья, признание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, пророком недостаточно. Дело в том, что сегодня многие мусульмане являются мусульманами, но неверующими. Вы скажете, как так-то? Я раньше не понимал, если честно, вот как можно читать намаз, держать уразу, приходить в мечеть, вот сидеть вот так вот на джумга намазе и быть неверующим. Неверующим не в плане отрицающим Бога, а в плане того, что ты не проникся верой в сердце. Как Аллах Та'аля в Коране говорит, да, когда люди пришли и сказали «Аманна», мы уверовали, они сказали пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Та'аля их поправил и сказал, вы скажите, говорит, «Аслямна», вы приняли ислам, но не уверовали. Потому что принять ислам и уверовать – это две разные вещи. Кто-то думает, что человек сначала уверовал, а потом принял ислам. На самом деле, подчас бывает так, что человек сначала принимает ислам, а потом только уверует. Что такое принять ислам? Принять ислам – это покориться Аллаху. Покориться можно каким образом? Под страхом. Многие из нас покорились под страхом. И многие из нас поклоняются под страхом. И многие из нас держатся в религии только под страхом. Если убрать ад, вообще вот из религии, если убрать ад, сколько мусульман останутся в исламе? Сколько человек останутся читающими намаз, держащими уразу и так далее? Спроси у себя даже, почему ты поклоняешься? Из-за страха? Из-за страха наказания? Или ты поклоняешься из-за любви к Аллаху Субханаху ва Тааля, из-за того, что Он достоин поклонения? Очень многие, дорогие друзья, именно приняли ислам, но не уверовали. И это сейчас бич проблемы мусульман, с которым мы должны бороться на сегодняшний день. С самим собой, то есть внутри себя. Мы должны задаваться вопросом. Да, очень правильно, когда ты покоряешься через веру. Уверовал и покорился. Но когда ты покорился, но не уверовал, ислам тебе в тягость. Поэтому, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, скончался, что сделали многие народы, многие арабы? Просто вышли из ислама. Они сказали, Мухаммад умер, саллаллаху алейхи ва саллям, значит, все, ислам закончился. Даже мусульмане остались в растерянности. Абу Бакр, радайаллаху анху, произнес знаменитые слова. Его называют спасителем ислама, спасителем религии. Он оставался в холодном рассудке. Он был одним из тех, кто уверовал. Если его иман поставить на одну чашу весов, а иман всех людей на другую чашу весов, иман Абу Бакра будет тяжелее. Он что сказал? Если, говорит, вы поклонялись Мухаммаду, то Мухаммад умер, саллаллаху алейхи вассалям. Если вы поклонялись Аллаху, то Аллах Тааля жив, вечно живой. И этого было достаточно, люди опомнились. Они очень сильно любили пророка, саллаллаху алейхи вассалям, очень сильно любили. Но что для них, чем для них была вера, религия? Вот этот момент, он был решающий. И у людей вера обрела новые качества. Тот, кто из-за любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, следовал за ним, те, кто из-за страха следовал за ним, и так далее, это было сильнейшим испытанием. Избранные сохранили веру. Они и потом дали бой тем, которые хотели свергнуть, покончить с исламским государством, с халифатом. Поэтому мы тоже должны себе задать вопрос. Почему ты поклоняешься? В тягость ли тебе эти поклонения? Я много раз приводил пример. Когда мы влюблены, например, в кого-то, да? Ну, часто бывает в девушку. Насколько нам приятно делать ей хорошие вещи. Подарки там, например, не спать там под окнами, да, до утра, ждать, пока она выйдет из подъезда, делать какие-то
шаги, например, невозможные делать. Работать на 3 работах, чтобы подарить ей iPhone. И так далее, и так далее. То есть мы проходили через это. Мы же не боялись ее. Мы же не из-за страха это делали. Когда женимся на них, уже из-за страха делаем. Вот когда женимся, это уже из-за страха. Чтобы она не ворчала, не пилила и так далее, и так далее. Мы уже начинаем это делать из-за страха. А до этого это было из-за любви. Нам это доставляло удовольствие. То, что мы делали, это доставляло нам удовольствие. Видеть, как она рада, это доставляло нам удовольствие. И мы от нее ничего не хотели. Если это была истинная любовь, конечно же, искренняя. А если это было другое, это страсть, так скажем, да, что-то мы от нее хотели. Если это была страсть. Я сейчас говорю именно об истинных чувствах. Когда вот, например, в арабских стихах пишут про любовь, ну, ой, что за ерунда, там, любовь, там, туда-сюда, мерзость. Любовь само по себе как чувство. Не обязательно к женщине, там, да, это к отцу, к Аллаху и так далее. Само по себе понятие любви, оно очень прекрасное чувство. И так какая же любовь у нас должна быть к Аллаху, к Его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям? Не страх, а именно любовь. Потому что то, что мы делаем по отношению к Аллаху, ад и рай – это выражение довольства или гнева Аллаха. То есть это не цель, это выражение. Когда мы делаем, например, отцу что-то приятное, и отец нам за это, например, переписал завещание на нас. Это приятный бонус. Мы делали отцу какие-то хорошие вещи не потому, что мы хотели завещание или дом там или еще что-то, потому что он был нашим отцом, и нам было приятно за ним ухаживать, делать какие-то хорошие вещи. А приятным бонусом явилось то, что наш отец, любя нас, решил нам сделать подарок. Вычеркнул всех и тебя оставил в завещании. Таким образом, рассорив всех родственников, всех братьев и сестер. Поэтому ад и рай – это выражение довольства Аллаха Субханаху ва Тааля. Когда человек, например, иногда спрашивает, вот мусульмане говорят мелочные, меркантильные, они живут только ради гури, чтобы туда и с ними, уже потом сами знаете, да? Вот у них одна мечта – жрать там, да, в раю, безотказно там, столы там, туда-сюда, еда, дворцы там, золотые, серебряные кирпичи и так далее, под ногами жемчуга, бриллианты. Вот это что вот за верующие? Вот мы, говорят, верующие, там другие религии говорят, мы вот из-за любви к Богу. А мусульмане – это алчные люди. Да, они не хотят в мире вот этого всего, но они же там хотят. У них в уме же только это, и в Коране это есть на самом деле, все это описание, конечно. Но в Коране есть гораздо большее довольство Аллаха, Его милость. Именно стремиться к этим вещам. А все остальное – это как раз подарок за то, что мы стремились к Его довольству. Если ты стремишься сделать что-то только ради рая, или же отказываешься от чего-то только ради того, что ты в ад попадешь, тебе в тягость будет ислам. Тебе это будет в тягость. Не дождавшись рая, ты можешь согрешить в этом мире. В конце концов, думая об аде, ты можешь уйти в грехи и сказать, мне уже ад гарантирован, бесполезно там что-то делать и так далее. Поэтому наша цель – это довольство Аллаха, Субханаху ва Тааля. Вот этому учил нас посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он показал нам именно этот путь. Конечно, на этом пути может быть и не очень-то и легко на самом деле. Никто не говорил, что будет легко. Вообще никому не легко в этом мире, если честно. Если вот взять жизнь каждого человека в любой религии там, или атеисты и так далее, никому не легко в этой жизни. Нет таких людей, кому было бы легко. Никто не скажет, что ему легко. Все решают какие-то проблемы. Кто-то большие, кто-то маленькие. У всех есть проблемы. Все зависит от того, на что человек способен. Поэтому Аллах Тааля нам говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, васбир аля ма асабака, инна залика мин азмил умур. Что тебя постигнет, говорит, будь терпеливым. Это решение дел. Терпение – это решение дел. Поэтому удел верующего терпение. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тоже терпел.
Хотя в мире пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своей в земной жизни, он не получил этих плодов своего величия, так скажем. Что он получил? Дворцы получил, там, богатство получил. Может быть, из каждого племени по одной девственнице им каждый раз приносили. Нет. Есть, например, сейчас на свете религии в Монголии. Шаман спит со всеми женщинами, девушками, которые замуж выходят. Вот, например, если ты сосватался к девушке, сначала шаман должен с ней переспать. Потом уже ты можешь на ней жениться. Вот это я понимаю религия. У пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, если бы он издал такой приказ, послушались бы, но у него этого не было. Как называется, право первой ночи, да, как говорят, этого не было. Ему даже предложили, сказали: хочешь, говорит, самых красивых женщин, мы тебе предоставим. Хочешь стать королем арабов, мы тебя сделаем. Хочешь быть самым богатым из арабов, мы тебе дадим богатство, только оставь эту религию, ему сказали. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отказался. Он терпел, он был терпелив. Потому что он сказал: наш удел – это ахират. Как можно отказаться от истины? Отказавшись от истины, истина не меняется, дорогие друзья. Если ты пришел к психологу, например, и сказал: я просыпаю намаз утренний, мне очень больно от этого, я переживаю. Что мне делать? Психолог говорит: не переживай. Не переживай, не просыпайся, ничего страшного не произошло. Успокаивает тебя. И ты успокоенный уходишь от психолога. Реальность твоя поменялась. Намаз перестал быть обязательным. За этот намаз перестали наказывать? Нет. Что он сделал? Он погрузил тебя в мир фантазий, мир иллюзий. Если ты откажешься, например, от Аллаха и так далее, будешь искать счастье в чем-то другом. Во-первых, не найдешь, а во-вторых, реальность-то не поменяется, все равно ты к Аллаху придешь. Это обман. Поэтому Аллах Тааля говорит: терпение, терпи, и Аллах Тааля, то есть, вознаградит тебя в итоге. Также, дорогие друзья, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, своих врагов, своих недругов всегда старался прощать. Даже когда были приказы на уничтожение каких-то определенных личных его врагов или врагов ислама, после того, как они просили прощения, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, их прощал. И даже там не было условия, чтобы они приняли ислам. Приходили люди, говорили: прости, мы сожалеем. Когда им предлагали принять ислам, мы, говорят, пока не готовы, подумаем. И уходили. И с ними ничего не делали. Их не наказывали. Потому что Аллах Тааля в Коране говорит: бисмиллахи рахмани рахим, фагфу анхум васфах, инна Аллаха юхиббуль мухсинин. Прости их, прощай. Аллах любит творящих хорошие дела, добро. Такое вот отношение должно быть, дорогие друзья. По отношению особенно к близким, к мусульманам, к жене, к мужу, к детям и так далее. Состояние, когда ты не держишь зла, не хочешь отомстить, не ждешь вот этого момента, когда ты сможешь наконец-то возместить, да, всю свою обиду. Нет. То есть ты это снимаешь с себя. Жить с этим гораздо легче, простив, чем думая там о ком-то и так далее, и так далее. Сам себе ты только боль причиняешь. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, конечно, учил нас этому. И Аллах Тааля говорил: бисмиллахи рахмани рахим, идфах биллати хия ахсан, фа ида аллади бейнака ва бейнаху адаватун кааннаху валиюн хамим. Отплати, говорит, лучшим. И возможно, говорит, если между тобой и ним есть вражда, Аллах Тааля вас соединит, то есть подружит. Цель не уничтожить врага, а цель сделать его союзником. В исламе нет такого понятия, как враг там категоричный. Есть только один враг у нас. То это Иблис, шайтан. Иннаху лякум адуввум мубин, он для вас явный враг. Все, это уже печать. Здесь никак не поменяешь. Подружиться с ним, привести его в веру, сделать из него хорошего невозможно. А человек, да, может. Человек может. А какой есть инструмент, чтобы сделать этого человека с твоим союзником? Идфа билляти хия ахсан, отплати ему лучшим. Если он сделал тебе что-то хорошее, еще лучше ему сделай. Если тебе
Подарили машину, например, Ладу Гранду. Ты подари ему BMW, если им есть возможность. Но я, конечно, не знаю, лучше это или не лучше. Обычно врагам дарят BMW, да, чтобы они мучились. Пророк ﷺ старался так делать. Когда его один из сподвижников накормил, он подарил этому сподвижнику служанку. За то, что накормил просто, ну, где служанка, где накормил. Один раз накормил. Да? Пророк ﷺ ничего не было, но была служанка. Говорит, ну, подарил эту служанку. И что этот сподвижник сделал? Я не могу быть хозяином той служанки, у которой был хозяином пророк ﷺ. Иди ты свободно. Из-за одного доброго дела сколько цепочек добрых дел. Да? Накормил, получил подарок. Из-за этого подарка человек получил освобождение от рабства. Это очень мощное освобождение. Это же не просто получить какой-то подарок, освободить. То есть ты свободный человек после этого. Поэтому вот этому учит нас как раз религия ислама и пророк саллаллаху алейхи вассалям. И благодаря этому у нас, альхамдулилля, распространяется ислам. Не благодаря чему-то другому, там, мечу, воинам и так далее. Нет, абсолютно нет. Это средства защиты, когда уже другого способа нет. А распространяется ислам, любая религия, посредством именно вот этого. Правильного нрава, объяснения истины, терпения, прощения и так далее. Поэтому, дорогие друзья, пусть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будет нам примером, и пусть Аллах Тааля действительно сделает нас верующими, а не просто подчинившимися, а не просто покорившимися, страшащимися, так скажем, ада, да? А именно любящими Аллаха, субханаху тааля, его посланника, его путь, Коран, сунну, шариат и так далее. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفور لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم والجواد الكريم وسميع الدعاء.